Hi children, good morning one and all. Examples of physical changes. In today's class, we discuss regarding few examples of physical changes. I think we have discussed a lot and we go further in detail. So, what are the differences between physical changes and chemical changes? See, first we go this, we look after both the things, then we go for physical changes. Changes occur in many ways. Let us see how physical changes and chemical changes are different. First, we know the differentiation of physical and chemical changes. So, there are bases, on properties, physical change and chemical change. The first property is nature of change. What is the nature of physical change and what is the nature of chemical change? Generally, physical change is temporary change. Original substance will be as it is in case of physical change. Of course, it may change. If it may change, we can get it back also. See, if you tear the paper, the small paper will be having will be the same substance as that of normal paper, long paper. So in other case, if you heat the liquid, it will converts into vapor. The state has been changed, but the molecules present in both the things are same. So that is the case. We can get it back easily in case of physical change. But chemical change is a permanent change. Original substance cannot obtain back easily in case of chemical change. Second topic, second property is formation of new substance. In case of no new physical change, no new substance is going to be formed. Okay, only the form or appearance changes. But in case of chemical change, new substance with new properties are going to be formed. And next property, composition of substance. The composition does not change in case of physical change, it remains same. But in chemical change, the composition changes. New substance and with new properties, so that the composition will be new. New composition will be formed in case of chemical change. And reversibility, usually physical change is reversible and chemical change is not reversible. And regarding energy change, little energy or no energy is going to be changed in case of physical change. Heat is usually not given off or not released or not absorbed actually in physical change. But in case of chemical change, energy changes will occur. Heat or light is used to given off or released or absorbed in case of chemical changes. And examples are melting of ice, cutting of paper, dissolving sugar in water, folding a cloth. These are all come under physical changes. Examples of chemical changes are burning of wood, rusting of iron, cooking of food, vinegar react with baking soda. Likewise, there are lot of chemical reactions that they will take place. Physical changes affects the form, not the substance. Chemical changes affect the substance, not just the form. It not only changes the form, it will affect the total substance. Total new substance is going to be formed. Now, total composition is going to be changed. Physical changes is the big umbrella that helps us understanding both types of changes and much more. Types of physical changes. So now we go, there are different kinds of physical changes. Now we see about change of states, that is liquid to gas, gas to liquid. In some physical changes, a substance changes its state from one form to another form without changing its composition. I already told you, water, when it is heated, it gets converted into steam or vapor. There, in water also we are having H2O molecules. In even steam we are having H2O molecules. There, simply state has been changed, not the composition. So, liquid changes into gas at any temperature
below boiling point. See here, when you put some sort of water on the floor outside, after some time it gets evaporated, right? So there is no need of liquid to burn up to its boiling point. జనరల్గా వాటర్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏమంటే వాటర్ని మనం హీట్ చేస్తే, వాటర్ ఒకవేళ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంది అనుకోండి. రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏమి? రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక థర్మామీటర్ తీసుకొని మన రూమ్లో ప్లేస్ చేస్తే, ఆ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ వదిలేస్తే, ఒకవేళ కొత్తగా ఎప్పుడైనా బయట ఏదో వేరే ప్లేస్ నుంచి తెచ్చామనుకోండి థర్మామీటర్ని, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వదిలేసినామంటే ఒక యాక్యురేట్ రీడింగ్, ఒక సాచురేటెడ్ రీజియన్లో అంటే ఒక స్టడీ రీడింగ్ అనేది చూపిస్తుంది థర్మామీటర్. ఆ థర్మామీటర్ ఎంతైతే రూమ్లో చూపిస్తుందో దాన్నే రూమ్ టెంపరేచర్ అంటారు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏమి అని మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక థర్మామీటర్ని రూమ్లో ప్లేస్ చేస్తే దాన్ని తీసుకొని చూసినప్పుడు దాంట్లో ఎంత రీడింగ్ అయితే చూపిస్తుందో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే రూమ్ టెంపరేచర్ అంటాం. జనరల్గా ఇంట్లో ఉన్న వాటర్ అనేది రూమ్ టెంపరేచర్ కన్నా కొంచెం తక్కువ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది. వాటర్ లిక్విడ్ స్టేట్ కాబట్టి రూమ్ టెంపరేచర్ కన్నా కొంచెం కూల్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ రూమ్ టెంపరేచర్ 22 డిగ్రీస్ 23 డిగ్రీస్ చూపించింది అనుకోండి, నార్మల్ వాటర్ మేబీ 1 or 2 డిగ్రీస్ తక్కువ ఉండొచ్చు దానికన్నా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ వాటర్ తీసుకున్నాము. ఆ వాటర్ని ఫ్లోర్ మీద చల్లితే చుట్టూ హీట్ ఉంటుంది, ఎయిర్ ఉంటుంది. ఈ ఎయిర్కి హీట్కి ఏమవుతుంది అంటే ఎయిర్ అనేది సర్ఫేస్ పైన ఉన్న దాన్ని ఎవాపరేషన్ అంటారు. మనకు నీట్గా కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి, ముందు ఇంకా క్లీన్గా నేర్చుకుందాము. మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చినా కూడా నా కామెంట్ బాక్స్లో ప్లేస్ చేయండి. నాకు ఈ డౌట్ ఉంది మీరు చెప్పిన క్లాస్లో అని. నెక్స్ట్ క్లాస్లో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు చూడండి, చేంజ్ ఇంటూ గ్యాస్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ బిలో బాయిలింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏమి అంటే వాటర్ని ఒక వెజల్లో తీసుకొని, రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంది వాటర్, 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఉంది. 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఉన్న వాటర్ని స్టవ్ మీద పెట్టి హీట్ చేస్తే దాంట్లో ఒక థర్మామీటర్ని ప్లేస్ చేసేసేయండి, వదిలేయండి. దాని టెంపరేచర్ 25 నుంచి 26, 27, 30, 50, 60, 70, 80, 90 వరకు వాటర్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు. ఒక్కసారి ఆ థర్మామీటర్లో 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చూపించిన తర్వాత 100 తర్వాత వాటర్ అనేది మళ్ళీ బాయిల్ కాదు, అంటే దాని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ కాదు. అప్పుడేమవుతుంది, టోటల్ వాటర్ అనేది 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయినాక ఎవాపరేట్ అంటే బాయిల్ అయ్యి వేపర్ స్టేట్ చేంజ్ అయ్యే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అది పొగలు కనిపిస్తాయి మనకు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వేపర్ స్టేట్ అంటాం. ఆ వేపర్ స్టేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, కనిపిస్తుంది మనకు క్లియర్గా. వీ కెన్ సీ ద వేపర్స్ దే. ఓకేనా? 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వచ్చిన తర్వాత జరుగుతుంది అది. ఆ పాయింట్ ఏమంటారంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. ఓకేనా? దాని డెఫినేషన్లో అవన్నీ ముందు వస్తాయి, నేర్చుకుందాం. డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాం. మనం కాన్సెప్ట్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో ఎవాపరేషన్. అంటే ఏమి? బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే జనరల్గా ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. మనం బాయిల్ చేస్తాం, హీట్ అవుతుంది, ఒక 5 minutes 10 minutesలో హీట్ అయిపోతుంది, బాయిలింగ్ అయిపోతుంది, ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. కానీ బాయిలింగ్ అయిపోతుంది, అదేమవుతుంది, బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత లిక్విడ్ అనేది వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్? లిక్విడ్ గ్యాస్గా మారుతుంది. ఇక్కడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, బాయిలింగ్లోనూ లిక్విడ్ వేపర్గా మారుతూ ఉంది, ఎవాపరేషన్లోనూ లిక్విడ్ వేపర్గా మారుతుంది. కానీ బిలో ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎట్లా వేపర్గా మారుతుంది అంటే, ఎవాపరేషన్లో కామన్గా ఎయిర్ అనేది ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది మన అట్మాస్ఫియర్లో. ఎయిర్ ఫ్లో అయినప్పుడు వాటర్ అనేది మనం ఎంత స్ప్రెడ్ చేస్తే అంత తొందరగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం వాటర్ మగ్లో పోసామనుకోండి, వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఒకే చోట ఉందనుకోండి, తొందరగా ఎవాపరేట్ కాదు. మీరు గమనించండి, కావాలంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్ కింద పోయండి, ఒకే చోట ఎక్కువ వాటర్ ఉందంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఎవాపరేట్. ఎందుకు? ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైం టు ఎవాపరేట్. అదే వాటర్ని స్ప్రెడ్ చేయండి, ఒక క్లాత్ తీసుకొని స్ప్రెడ్ చేసామనుకోండి, ఎక్కువ ఏరియాకు పోతుంది అనమాట. ఆ ఎక్కువ ఏరియా ఉన్నప్పుడు ఆ ఏరియా పైన ఉన్న ఎయిర్ అంతా ఏం చేస్తుంది, పైన వాటర్ లేయర్ని తీసుకోపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ లేయర్ ఉంది, సపోజ్ ఇక్కడ వాటర్ లేయర్ ఉంది, ఈ గిన్నెలో ఉంది. సపోజ్ ఆ గిన్నె కాకుండా ఇంకా ఇంత పెద్ద గిన్నె తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ ఎ బిగ్ బౌల్, స్మాల్ బౌల్ ఉంది, ఇంతే వాటర్ని బిగ్ బౌల్లో వేసామనుకోండి, దేంట్లో ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది తొందరగా? బిగ్ బౌల్ బౌల్ ఉండేదా తీసుకోండి, దాంట్లో ఎవాపరేషన్ తొందరగా అవుతుంది.
ఎందుకు? ఎవాపరేషన్ అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ? వాటర్ అనేవి డిఫరెంట్ లేయర్స్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? పైన సర్ఫేస్ లేయర్లో ఉండే వాటర్ అనేది ఎయిర్ ఎప్పుడైతే దాని మీదకి వచ్చి మూవ్ అవుతుందో ఎయిర్ పార్టికల్స్ని, వాటర్ పార్టికల్స్ని ఎయిర్ అనేది తీసుకోపోతుంది తనతో పాటు. కొన్ని పార్టికల్స్ని తీసుకోపోయి రిమైనింగ్ పార్టికల్స్ కొన్ని అక్కడే పడతాయి, రిమైనింగ్ పార్టికల్స్ మూవ్ అయిపోతాయి ఎయిర్తో పాటు. ఆ ఎయిర్తో పాటు మూవ్ అయిపోయే దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము? ఎవాపరేషన్ అంటున్నాము. ఎప్పుడైతే లార్జ్ బౌల్ మనం తీసుకున్నామో, ఓకేనా, లార్జ్ బౌల్ తీసుకుంటే ఎక్కువ ఎయిర్కి వాటర్ అనేది ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. లార్జ్ బౌల్ తీసుకున్నాం, అప్పుడు స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు ఎక్కువ ఎయిర్కి వాటర్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఈజీగా తొందరగా తీసుకోపోతుంది. మనం ఇంకా ఎవాపరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా నీట్గా తెలుసుకుందాము. ఇప్పటికి చాలు, చూడండి. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఎవాపరేషన్. అదే బాయిలింగ్ అంటే ఏమి? ప్రతి లిక్విడ్ డ్రాప్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది రూమ్ టెంపరేచర్ నుంచి 100 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు హీట్ అవుతూ 100 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ తర్వాత అది వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఏది? లిక్విడ్ డ్రాప్ 100 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు హీట్ అయ్యి కన్వర్ట్ అయ్యేదాన్ని బాయిలింగ్ అంటాం మనం. ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ కండిషన్లో దెర్ ఈజ్ నో నీడ్, టెంపరేచర్ రూమ్ టెంపరేచర్లోనే ఉంటుంది. పెరిగితే 1 or 2 degrees పెరగచ్చు అంతే. ఓకే, అదేం హీట్ చేయడం లేదు మనం. కానీ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి సర్ఫేస్ మీద ఉన్న వాటర్ని తీసుకోబోతున్నాయి కాబట్టి గాలి వచ్చినప్పుడంతా తీసుకోబోతూ ఉంటుంది. ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎవాపరేషన్ అంటాం. ఇన్ జనరల్గా ఎవాపరేషన్ అనేది వెరీ స్లో ప్రాసెస్ అన్నమాట వెన్ కంపేర్డ్ టు బాయిలింగ్. బాయిలింగ్ ఈజ్ ఎ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. ఎందుకు? దానికి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ హీట్ అనేది ఇస్తున్నాం కాబట్టి అది ఫాస్ట్ ప్రాసెస్, ఇది స్లో ప్రాసెస్ అవుతుంది. Example of evaporation is wet cloths dry after some time. Water from the cloths changes into water vapor and goes into the air. మదర్ బట్టలు ఉతికేసింటారు, క్లాత్స్ ఉతికేసింటారు, బయట వేలాడదీసింటారు. ఓకేనా? క్లాత్స్ ఇలా వేలాడదీసింటారు. వేలాడదీసింటే ఒక 4 hours 5 hours అయినాక ఆ క్లాత్స్ ఏమైపోతాయి? డ్రై అయిపోతాయి. అవునా? ఎలా డ్రై అవుతున్నాయి? అక్కడేం హీట్ చేయడం లేదు ఎవరు, దాంట్లో ఉండే వాటర్ ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాయి? ఎయిర్ అనేది వచ్చి తీసుకోపోతూ ఉంటుంది అనమాట, వాటర్ పార్టికల్స్. ఎయిర్ వచ్చినప్పుడంతా వాటర్ పార్టికల్స్ తీసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎవాపరేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బాయిలింగ్ ఈజ్ వెన్ వాటర్ ఈస్ హీటెడ్ టు 100 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, ఇట్ స్టార్ట్స్ బాయిలింగ్ అండ్ చేంజెస్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ స్టీమ్. మనం ఇందాక ఏమైతే చెప్పుకున్నామో అది. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. సో వాట్ ఈస్ కండెన్సేషన్? గ్యాస్ చేంజెస్ ఇంటూ లిక్విడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కూల్డ్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు వాటర్ బాయిల్ చేసినాము, వేపర్గా మారుతుంది. వేపర్గా మారంటే దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? పైన ఒక లిడ్ మూసేస్తామనుకోండి. లిడ్ మూసేస్తే లిడ్కి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి మదర్ రైస్ చేసేటప్పుడు చూడండి, ఒక ప్లేట్ మూసింటారు, అవి గ్యాస్ అనేది ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉండి ఆ పైన ప్లేట్కి తగిలితే ఏమవుతుంది? కూల్ అయిన తర్వాత ఆ లిక్విడ్ డ్రాప్స్గా మళ్ళీ మారుతాయి అన్నమాట. అంటే వేపర్ అనేది వాటర్గా కన్వర్ట్ అయితే అది ఏ టెంపరేచర్లో ఉన్నా కానీ, అది ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్లో కానీ బాయిలింగ్, జనరల్గా బాయిలింగ్లో మనం గమనించవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, సో కండెన్స్ అవుతాయి. వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అపియర్ ఆన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ గ్లాస్. వాటర్ వేపర్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ చేంజెస్ ఇంటూ లిక్విడ్. ఇప్పుడు అదే కోల్డ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కోల్డ్ గ్లాస్లో బయట మనం ముట్టుకుంటే అదేమి చల్లగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కోల్డ్ వాటర్లో బయట ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన పార్టికల్ చూడండి, ఎందుకు? వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ బయటవి దాని మీదకి వచ్చి ఎయిర్లో ఉండే వాటర్ వేపర్ అనేది ఆ లిక్విడ్లోగా దాన్ని మారుస్తుంది అనమాట. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుందాం ముందు. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్. సో దీస్ చేంజెస్ ఆర్ ఫిజికల్ చేంజెస్. నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ రిమైన్ చేంజ్. దీస్ చేంజెస్ ఆర్ యూజువలీ రివర్సబుల్. ఇవన్నీ ఈజీగా రివర్స్ చేయొచ్చు. స్టీమ్ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ హాట్ ఎయిర్ యొక్క స్టీమ్ ఎవాపరేషన్కి ఎగ్జాంపుల్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ కండెన్సేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవి ఎవాపరేట్ అయింది ఏదంతా క్లౌడ్స్ దగ్గర పోతాయి, క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయ్యి అవి వాటర్ మళ్ళీ రెయిన్ రూపంలో కింద వచ్చేస్తాయి. వాటర్ బాయిల్ అవుతూ ఉంటాయి స్టవ్ మీద పెట్టినప్పుడు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బాయిలింగ్, ఎవాపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్. The next concept is how solutions are formed. సొల్యూషన్ అంటే ఏమి, సొల్యూషన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? ఓకేనా, చూడండి. జనరలీ వెన్ ఎ సబ్స్టెన్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ లిక్విడ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ సొల్యూషన్.
షుగర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ dissolved in water it forms sugar solution. Salt dissolved in water it forms salt solution, like that. Sugar or salt we call it as solute. See, దేంట్లో ఏది డిజాల్వ్ అవుతుందో అది సొల్యూట్ అవుతుంది. తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండేది ఎప్పుడు సొల్యూట్ అంటాము, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండేదాన్ని ఏమంటాము, సాల్వెంట్ అంటాము. దెర్ ఆర్ న్యూ టర్మ్స్, కొత్త కొత్త టర్మ్స్ వస్తున్నాయి, నేర్చుకోండి. ఓకే, సొల్యూట్, సాల్వెంట్. ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాము, దాంట్లో ఒక స్పూన్ షుగర్ కలుపుతున్నాము. స్పూన్ షుగర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సొల్యూట్, గ్లాస్ వాటర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సాల్వెంట్. ఈ స్పూన్ షుగర్ని గ్లాస్ వాటర్లోకి వేసి మిక్స్ చేస్తే షుగర్ కంప్లీట్గా వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది, కరిగిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనము, సొల్యూషన్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని, సొల్యూషన్. షుగర్ కరిగితే షుగర్ సొల్యూషన్ అంటాం, సాల్ట్ కరిగితే సాల్ట్ సొల్యూషన్ అని అంటాము, సాల్ట్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా, ద సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏదైతే తక్కువ ఉంటుందో షుగర్ కానీ సాల్ట్ కానీ వాటిని సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అంటాం. మిక్స్ ఈవెన్లీ విత్ ద సాల్వెంట్ పార్టికల్స్. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ ఏమైతుందంటే జనరల్గా వాటరే తీసుకోండి, మ్యాటర్, ఎనీథింగ్ మన కంటికి కనపడే మొత్తాన్ని మ్యాటర్ అంటాము. మ్యాటర్ అనేది 3 స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ మే బి సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్. సపోజ్ ఈ వాటరే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక ఈక్వల్ కంటైనర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది జస్ట్ మీ ఇమాజినేషన్, మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను నేను. ఈ 3 బాక్సెస్ సేమ్ ఈక్వల్ సైజ్లో ఉన్నాయని అనుకోండి. ఈక్వల్ సైజ్లో ఉంటే సాలిడ్ అంటే ఐస్ రూపంలో వాటర్ తీసుకున్నామంటే, ఐస్ రూపంలో తీసుకుంటే ఒక సాలిడ్లో పార్టికల్స్ అనేవి వెరీ క్లోజ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక 200 పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. డోంట్ థింక్ దట్ యాక్చువల్గా ఒక మాలిక్యూల్లోనే, ఒక లిక్విడ్ డ్రాప్లోనే కొన్ని లక్షల ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఆ లక్షల ఆటమ్స్ని మనం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి ఇన్ జనరల్ మీకు అర్థమయ్యడానికి ఒక 2000 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి సాలిడ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అది అంతే బాక్స్ లిక్విడ్లో కన్వర్ట్ అయింది అనుకోండి. లిక్విడ్లో కన్వర్ట్ అవుతే దాని యొక్క క్వాంటిటీ ఒకవేళ 20,000 ఉందనుకోండి. 20,000 ఉంటే ఇట్ మే కమ్ అండ్ అరౌండ్ 500 పార్టికల్స్ ఉంటాయి లిక్విడ్లో. అదే గ్యాస్ అంతే ఏరియా గ్యాస్లో కన్వర్ట్ అయింది అనుకో, ఈ లిక్విడ్ని బర్న్ చేస్తే, లిక్విడ్ని హీట్ చేస్తే ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్యాస్ కదా. గ్యాస్లో పార్టికల్స్ అనేవి దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక 20 ఉంటాయి అన్నమాట ఇదే దీంట్లో. అంటే పార్టికల్స్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉన్నట్టు, సాలిడ్లో ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో సొల్యూట్ పార్టికల్స్ మిక్స్ ఈవెన్లీ విత్ ద సాల్వెంట్. ఇక్కడ ఏమైంది, లిక్విడ్లో పార్టికల్స్ అనేవి గ్యాప్ ఉంటాయి, సాలిడ్లో యాక్చువల్గా పార్టికల్స్ ఇలా క్లోజ్గా ఉంటాయి, ఈ విధంగా ఉంటాయి. సాలిడ్లో ఒక 4 మార్బుల్స్ ఒక చోట మనం పెడితే ఎలా ఉంటుంది, ఆ విధంగా ఉంటుంది సాలిడ్లో. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ద మాలిక్యూల్స్ విల్ బి లిటిల్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఒకదానికోటి మాలిక్యూల్స్ అనేది కొంత దూరంలో ఉంటాయి. అదే మీరు గ్యాసెస్కి వచ్చేటప్పటికి ద పార్టికల్స్ విల్ బి వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, ఒక్కొక్క చాలా దూరంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఏమి సొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సొల్యూషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ ఫామ్. ఈ లిక్విడ్లో ఏమైంది, ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఏదైతే ఉంది చూసారా, ఈ గ్యాప్లోకి వచ్చి ఈ షుగర్ అనేది డిజాల్వ్ అయిపోయి ఈ షుగర్ అనేది దాంట్లో వచ్చి కూర్చుంటుంది అనమాట. ఒక స్పూన్, ఒక గ్లాస్లో ఒక స్పూన్ చేశారనుకోండి డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఇంకొక స్పూన్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి డిజాల్వ్ కావచ్చు. అలాగే యాడ్ చేస్తూ పోతే ఇంకా డిజాల్వ్ అవ్వదు. ఎందుకు, ఆ గ్యాప్లో అంతా వచ్చి షుగర్ కూర్చొనేసింది. ఓకేనా, ఆ గ్యాప్ ఫిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోతే దాన్ని సాచురేషన్ స్టేట్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని, సాచురేషన్ స్టేట్ అంటాం. ఫర్దర్ నువ్వు షుగర్ యాడ్ చేస్తావు అనుకో, మళ్ళీ దాంట్లోకి కరగదన్నమాట, వాటర్లోకి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తా. అది మళ్ళీ కరగాలి అంటే నువ్వు హీట్ చేయాలి. దాన్ని హీట్ చేస్తే అప్పుడేమవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య సపరేషన్ పెరుగుతుంది హీట్ చేసినప్పుడు. అప్పుడు మళ్ళీ పోయి కూర్చుంటుంది. దాన్నే పాకం అంటూ ఉంటారు కదా, జామున్కి బెల్లం పాకము అది ఇది అని చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఇట్లా అది హీట్ చేసినప్పుడు కరుగుతుంది. హీట్ చేయకుండా నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్లో కరిగేది ఇట్ మేబీ ఒక గ్లాస్కి 1 స్పూన్ లేదా 2 స్పూన్లు. ఓకేనా, అక్కడికి సాచురేషన్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది. ఇంక నువ్వు మళ్ళీ వేసినావంటే ఏమవుతుంది, మిగిలిన షుగర్ అంతా పోయి కింద కూర్చుంటుంది. ఎందుకు కింద కూర్చోంది, అది కనబడదు నీకు. ఇది దీంట్లో కరిగిండేది అనేది దాంట్లో కరగడానికి ప్లేస్ లేదు. అది ఆ ప్లేసెస్లో అంతా పోయి షుగర్ కూర్చొనేసింది, ఇంకా ప్లేస్ లేదు. సో కాబట్టి కింద కూర్చుంటుంది.
So this is happening in case of solution. The solution looks clear. Solution clear కనిపిస్తుంది. It present water dissolve అయిపోయింది. ఒక స్పూన్ కొంచెం మాత్రమే షుగర్ యాడ్ చేసాము. సో ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్ చేంజ్. ఎందుకు ఫిజికల్ చేంజ్ అంటున్నాం దీన్ని? ఈ సొల్యూట్ ని మళ్ళీ రికవర్ చేయొచ్చు మనం. ఆ వాటర్ని హీట్ చేసామనుకోండి, వాటర్ మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. కింద ఏం మిగులుతుంది మనకు? షుగర్ కానీ సాల్ట్ కానీ అట్లే మిగిలిపోతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ చేంజ్, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి షుగర్ ఇన్ వాటర్, సాల్ట్ ఇన్ వాటర్, ఫుడ్ కలర్ ఇన్ వాటర్. వాటర్లో ఫుడ్ కలర్ వేసామనుకోండి, వెంటనే కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సాల్ట్ ఇన్ వెనిగర్, ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ చేంజెస్. వీటిని వెనక్కి తీసుకురావచ్చు. ఓకే, కీ ఫ్యాక్ట్స్: నో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ చేంజ్. ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ కెన్ వేరీ. ఓకే, కంపోజిషన్ మారుతుంది. సొల్యూట్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకేనా? ఇట్ ఓన్లీ మిక్సెస్ విత్ సాల్వెంట్. సాల్వెంట్లో మాత్రమే మిక్స్ అవుతుంది సొల్యూట్ అనేది చేంజ్ కాదు. షుగర్ ఆర్ సాల్ట్ డిసపియర్స్ ఇన్ వాటర్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్రెసెంట్. వాటర్లో కరిగిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ వాటర్లో షుగర్ అనేది ఉంది, సాల్ట్ అనేది ఉంది. సో a solution is formed when a solute means smaller quantity. Sugar is a solute, water is a solvent, remember that. Dissolves in solvent. It is physical change and no new substance is formed in case of this solution. Next one, some more examples of physical changes. So these changes affect the state or appearance. No new substance is formed here. Before now we go for some more things, some more properties. Freezing is one of the property. Sublimation and dissolution. We will see one by one. When a liquid changes from solid on cooling at any temperature. మనం వాటర్ తీసుకుపోయి ఫ్రీజర్లో పెట్టేసినాం అనుకోండి, కాసేపుకి ఏమవుతుంది? సాలిడ్లో ఐస్ లాగా మారుతుంది. ఆ ఐస్ లాగా మారేదాన్ని, అంటే లిక్విడ్ సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రీజింగ్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? ఫ్రీజింగ్. సో లిక్విడ్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాలిడ్ ఐస్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ ఈజ్ వాటర్ ఇన్ ఫ్రిడ్జ్ బికమ్స్ ఐస్, వాటర్ ఫ్రీజెస్ ఇన్ కోల్డ్ ప్లేసెస్, కుల్ఫీ ఈజ్ మేడ్ బై ఫ్రీజింగ్ ద మిక్స్చర్. రకరకాల కలర్స్, రకరకాల మిల్క్, అవి ఇవి అన్ని సంథింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఫ్యూ థింగ్స్, డిఫరెంట్ థింగ్స్ యాడ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు. అదంతా ఒక ఐస్ లాగా చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటాం మనము? కుల్ఫీ అంటాం. ద వాటర్ ఈజ్ స్టిల్ వాటర్, ఓన్లీ ఇట్ స్టేట్ ఈస్ చేంజ్డ్. ఐస్గా మారిన వాటరే, దాని స్టేట్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఫ్రీజింగ్. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ సబ్లిమేషన్. ఏం సబ్లిమేషన్ అంటే? when solid changes directly into gas without changing in liquid. జనరల్గా వాటర్ అయితే సాలిడ్ని హీట్ చేస్తే లిక్విడ్గా చేంజ్ అవుతుంది, లిక్విడ్ని హీట్ చేస్తే వేపర్గా చేంజ్ అవుతుంది. కొన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, అవి సాలిడ్ని హీట్ చేస్తే లిక్విడ్గా చేంజ్ కావు, డైరెక్ట్గా వేపర్గా చేంజ్ అయిపోతాయి. అలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే సబ్లిమేషన్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి క్యాంఫర్, కర్పూరం. మనం ఎప్పుడైనా గుడిలో పోతే హారతి ఇస్తూ ఉంటారు కదా, హారతి ఇచ్చినప్పుడు కర్పూరాన్ని వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్గా స్మోక్ వచ్చేస్తుంది, అరౌండ్ బ్లాక్ కలర్ స్మోక్ వచ్చేస్తుంది. సో క్యాంఫర్ చేంజెస్ ఇంటూ వేపర్. అండ్ నాఫ్థలిన్ బాల్స్, మనం బట్టల్లో నాఫ్థలిన్ బాల్స్ పెడుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? ఒక 5 days తర్వాత చూసారంటే వాటి సైజ్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది, అది వేపర్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది డైరెక్ట్గా. డ్రై ఐస్, సాలిడ్ CO2ని డ్రై ఐస్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సాలిడ్ CO2 ఇట్ టర్న్స్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ గ్యాస్. అండ్ క్యాంఫర్ రూమ్లో పెట్టేసినా కూడా ఓపెన్ ఏరియాలో ఆ ఎయిర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి అది వేపర్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిసొల్యూషన్. సో వాట్ ఈస్ డిసొల్యూషన్? వెన్ ఏ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ సొల్యూట్ విచ్ ఈస్ స్మాల్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిజాల్వ్స్ ఇన్ లిక్విడ్ దట్ ఈస్ సాల్వెంట్, ఇట్ ఫార్మ్స్ సొల్యూషన్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. షుగర్ కానీ సాల్ట్ కానీ వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాటర్లో కరిగిపోతుంది. ఏదైతే మిక్స్ చేస్తున్నామో అది సొల్యూట్, దేంట్లోకి మిక్స్ చేస్తున్నామో అది సాల్వెంట్. ఓకే, బోత్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ సొల్యూషన్. సో సొల్యూట్ రియాక్ట్ విత్ సాల్వెంట్ టు ఫార్మ్ సొల్యూషన్. ఎగ్జాంపుల్: షుగర్ ఇన్ వాటర్, సాల్ట్ ఇన్ వాటర్, లెమన్ జ్యూస్, ఓకే, సిరప్ ఇన్ వాటర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్
షుగర్ ఆర్ సాల్ట్ డస్ నాట్ డిసపియర్, ఇట్ ఓన్లీ మిక్సెస్ విత్ వాటర్. వాటర్లో కరిగిపోయింది అంటే షుగర్ సాల్ట్ లేదని కాదు అర్థము, ఖచ్చితంగా షుగర్ సాల్ట్ దాంట్లో ఉంది, అది కనబడిపోయినా అది ఉంది ఖచ్చితంగా. ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఎలా ఉంది ఎలా ఉంటుందని. సో కీ టేక్ అవేస్: ఫ్రీజింగ్ లిక్విడ్ టు సాలిడ్ ఆన్ కూలింగ్, సబ్లిమేషన్ సాలిడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అయ్యేదాన్ని సబ్లిమేషన్ అంటారు, డిజల్యూషన్ సొల్యూట్ టు సాల్వెంట్ రెండూ కలిపి సొల్యూషన్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఏం ఫామ్ కావడం లేదు, రైట్? ఆల్ ఫిజికల్ చేంజెస్, అన్ని ఫిజికల్ చేంజెస్, బట్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫామ్, ఓన్లీ స్టేట్ ఆర్ అపియరెన్స్ అనేది మారుతుంది. అపియరెన్స్ ఈజ్ జస్ట్ చేంజింగ్, అంతేగాని కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఏమి ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వడం లేదు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. Next one, few more examples of physical changes, right? Dissolution, melting, powdering, tearing. Dissolution already చూసాము, ఏమి? Sugar or salt dissolved in water to form solution, no new substance is formed. సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ ఒక స్పూన్ గ్లాస్ వాటర్లోకి వేసి బాగా తిప్పితే, ఇఫ్ స్టిర్రింగ్ అంటాం, స్పూన్లో కలిపేదాన్ని ఏమంటాము? స్టిర్రింగ్. స్టిర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, sugar solution లేదా salt solution. Next one is melting. A solid changes into liquid, its composition remains same. Okay, ఇదన్నీ చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఐస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్, హీట్ చేస్తే ఐస్ ని ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాటర్, లిక్విడ్. నెక్స్ట్ వన్ is powdering. Powdering of sugar reduces only the size of the sugar particles but does not change the properties. షుగర్ క్రిస్టల్స్ తీసుకొని పౌడర్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్స్ సైజ్. పౌడర్ చేస్తే దాని యొక్క సైజ్ చేంజ్ అవుతుంది. కానీ ఈ షుగర్ పౌడర్ కూడా, దాంట్లో కూడా షుగర్లో ఏమైతే మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో, షుగర్లో ఏమైతే ఆటమ్స్ ఉంటాయో అవే షుగర్ పార్టికల్స్లో కూడా ఉంటాయి. దాని చేంజ్ ఒకటి స్టేట్ అవుతా ఉంటుంది, దాని స్టేట్ ఒకటి చేంజ్ అవుతా ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ టేరింగ్. టేరింగ్ ఆఫ్ ఎ పేపర్ చేంజెస్ ఇట్స్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఓన్లీ బట్ నాట్ కంపోజిషన్. పెద్ద పేపర్ ఉంది, దాన్ని చించితే అది కూడా పేపరే, ఈ పేపర్లో ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో దాంట్లో కూడా అవే ఉంటాయి, కానీ కొత్తగా మారడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ ఫిజికల్ చేంజెస్. ఇన్ దీస్ ఫిజికల్ చేంజెస్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. వీ కెన్ ఆఫెన్ గెట్ ద ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ బ్యాక్ త్రూ దీస్ ఫిజికల్ చేంజెస్. నెక్స్ట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్, ఏ ఫిజికల్ చేంజ్. క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ కూడా ఒక ఫిజికల్ చేంజే. ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూడండి. క్లౌడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ త్రూ న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్. క్లౌడ్స్ అనేవి మనిషి నుంచి ఏం ఫామ్ కావు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ నేచర్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఫార్మ్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ చేంజ్ బికాస్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. సి, heat from the sun. The sun heats the surface of water of seas, lakes and rivers and other water bodies. ఎక్కడెక్కడైతే అర్థపైన వాటర్ ఉంటాయో అక్కడంతా హీట్ పోవడంతో ఆ సన్ అనేది నుంచి హీట్ అనేది పాస్ అవుతుంది అన్నమాట. పాస్ అయితే దానిపైన ఉన్న లిక్విడ్ వేపర్ అనేది ఏమవుతుంది? లిక్విడ్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న లిక్విడ్ అనేది, లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఏమవుతాయి? ఎవాపరేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. వాటర్ చేంజెస్ ఇంటూ వాటర్ వేపర్ అండ్ రైజెస్ అప్ టు ద ఎయిర్. ఓకే, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. Right? Cooling of vapor. As the water vapor rises, the air temperature gets colder. The water vapor cools down and changes into tiny droplets of water. This is called condensation. అవి పైకి పోయిన తర్వాత కూల్ అవుతాయి, కూల్ అయ్యి చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. అలా వేపరు మళ్ళీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా లిక్విడ్గా ఫామ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటామంటే కండెన్సేషన్. సో దీస్ టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కమ్ టుగెదర్ టు ఫామ్ క్లౌడ్స్. పైన స్కై దాకా పోయిన తర్వాత ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అన్ని ఒక చోటుకు చేరడంతో దాన్ని ఏమంటాం మనం? క్లౌడ్స్ అనేది ఫార్మేషన్, క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. వేర్ డూ క్లౌడ్స్ గో? వెన్ ద క్లౌడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, ద విండ్ బ్లోస్ దెమ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఒక్కసారి క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ద విండ్ విల్ బ్లో ద క్లౌడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ వై వి సీ క్లౌడ్స్ మూవింగ్ ఇన్ ద స్కై. జనరలీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ స్కై, ద క్లౌడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మూవ్. క్లౌడ్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి? విండ్ అనేది మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? వాట్ ఆర్ క్లౌడ్స్ మేడ్ ఆఫ్? క్లౌడ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆర్ ఐస్ క్రిస్టల్స్. దే ఫ్లోట్ ఇన్ ఎయిర్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ లైట్.
క్లౌడ్స్ అనేవి విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ నుంచి చేయబడి ఉంటాయి క్లౌడ్స్ అనేవి. దేర్ వెయిట్ ఈస్ వెరీ లెస్, సో దట్ ఈస్ వై దే ఫ్లోట్ ఇన్ ఎయిర్లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. క్లౌడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఎవాపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ చేంజ్ because no new substance is formed. Even in clouds also there is water content, which is H2O molecules are present. There no new substance is formed. So clouds are made up of tiny water droplets or ice crystals. Okay. So in physical change, only the state or form is going to be changed and not the composition. Composition will not change in the physical change. Next, in these changes, no new substance is formed. Only state, form, size, appearance is going to be changed. We shall see few more examples of physical changes. Magnetization of iron. Iron can be magnetized and turned into a magnet. ఐరన్ పీస్ తీసుకొని మ్యాగ్నెట్తో రబ్ చేస్తూ పోతే దట్ ఐరన్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ మ్యాగ్నెట్. ఐరన్కి చిన్న చిన్న ఐరన్ నెయిల్స్ అనేవి దగ్గరకు తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ ట్రై టు అట్రాక్ట్ ఆఫ్టర్ మ్యాగ్నటైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్. వెన్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ హిట్ టుగెదర్, రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా హిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సౌండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్. సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ రిమైన్స్ సేమ్. ఆబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఉన్నాయి కానీ సౌండ్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఫిజికల్ చేంజ్. ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఆన్ హీటింగ్. ఒక మెటల్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్. ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్ వెన్ హీటెడ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ వెన్ ఆన్ కూలింగ్. ద సైజ్ ఆఫ్ ద మెటల్ చేంజ్ అయ్యింది విత్ టెంపరేచర్ బట్ నాట్ కంపోజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ వాటర్. వాటర్లో ఏవేవైతే డిజాల్వ్ అవుతాయో, సాల్యుబుల్ అవుతాయో వాటి ద్వారా ఏం ఫామ్ చేయొచ్చు? సొల్యూషన్ ఫామ్ చేయొచ్చు. షుగర్ ఇన్ వాటర్, సాల్ట్ ఇన్ వాటర్. సొల్యూషన్ అయితే ఫామ్ అయింది బట్ ద సబ్స్టెన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. సబ్స్టెన్స్ అనేది మారడం లేదు. ఓకే, క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ సొల్యూషన్. సాల్ట్ సొల్యూషన్ తీసుకోండి, దాన్ని హీట్ చేయండి. హీట్ చేస్తే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, వేపర్స్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్రిస్టల్ స్టార్ట్స్ ఫార్మింగ్ ఆన్ కూలింగ్ కొంచెం కూల్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సాల్ట్ క్రిస్టల్స్ అనేవి దొరుకుతాయి. వాటర్ మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, సాల్ట్ క్రిస్టల్స్ అయితే ఉండిపోతాయి అన్నమాట. సో వెన్ సొల్యూషన్ ఈస్ హీటెడ్, సమ్ వాటర్ ఎవాపరేట్స్. ఆన్ కూలింగ్ ద సాల్ట్ కమ్స్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్. ద సాల్ట్ ఈస్ సేమ్, ఓన్లీ ఇట్స్ ఫార్మ్ ఈస్ చేంజ్డ్. సాల్ట్ యొక్క ఫామ్ చేంజ్ అయింది కానీ సాల్ట్ మాత్రం సేమ్ అదే. ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ చేంజెస్ బికాస్ no new substances is formed. Only the form, size or appearance of substance is changed. అది మాత్రమే మారింది కానీ కొత్త సబ్స్టెన్స్ అయితే ఫామ్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ some more examples in see change of color due to heat. When zinc oxide or lead oxide, ZnO, జింక్ ఆక్సైడ్ అంటాము, లెడ్ ఆక్సైడ్ PbO, అవన్నీ అవన్నీ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుందాం మనం నెక్స్ట్ క్లాసుల్లో, వచ్చే క్లాసెస్లో నేర్చుకుందాం. ఆ జింక్ ఆక్సైడ్ కానీ లెడ్ ఆక్సైడ్ కానీ హీట్ చేస్తే జనరల్లీ జింక్ ఆక్సైడ్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. హీట్ చేస్తే ఏ కలర్లో ఫామ్ అవుతుంది? వైట్ కలర్లో ఫామ్ అవుతుంది. కలర్ చేంజ్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో అదే మళ్ళీ కూల్ చేసామనుకోండి, it will come back to yellow color. Okay, so substance same, వెనక్కి తీసుకురావచ్చు. బీటింగ్ ఆఫ్ మెటల్ ఇంటూ షీట్స్ ఆర్ వైర్స్. ఓకే, ఒక మెటల్ని షీట్ లాగా కానీ వైర్ లాగా కానీ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. మెలయబిలిటీ, డక్టిలిటీ అంటాం వాటిని. అవి కూడా తెలుసుకుందాం. దాని యొక్క షేప్ చేంజ్ అయింది మాత్రమే. ఓకే, సబ్స్టెన్స్ అనేది మారలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ షేపింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ బై హీట్. Glass can be softened by heating and can shaped into different objects. Pieces of glass తీసుకొని హీట్ చేసి వాటిని వేరే షేప్స్గా చేయొచ్చు. బట్ గ్లాస్లో ఉండే సబ్స్టెన్స్ అయితే అదే ఉంటుంది, అవే మాలిక్యూల్సే ఉంటాయి. మాలిక్యూల్స్ అనేవి చేంజ్ కాలేదు.
షేప్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది హీట్ చేయడం ద్వారా. నెక్స్ట్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ సొల్యూషన్ నుంచి సాల్ట్ అనేది ఎవాపరేషన్ ద్వారా ప్రాసెస్లో సాల్ట్ అనేది తీసుకొస్తే ఇక్కడ ఏమైంది, ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది, సాల్ట్ అనేది మారలేదు. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ చేంజెస్. ఓకే, బికాస్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. So with this we have completed this particular class, and at the end of the class we shall try to learn a new concept. I already told you in daily class we will learn the new concepts, that is why do we yawn. Yawning ante emi ఆవులింత అంటాం, yawning. Okay, ఆవులిస్తాం ఎందుకు. Yawning often happens when we are tired, sleepy or bored. మనం స్లీప్ నిద్ర వచ్చే టైంలో లేదా బాగా టైర్డ్ అయినప్పుడు ఈ యానింగ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, యానింగ్ ఈజ్ యువర్ బాడీస్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ టైమ్ టు రెస్ట్ ఆర్ రిఫ్రెష్. ఆ యానింగ్ అనేది వస్తుంది, ఆవలింత వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఆర్ రీఫ్రెష్ అవ్వాలి అని మీనింగ్ అనమాట. ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు టేక్ డీప్ బ్రెత్ అండ్ బ్రింగ్ ఇన్ మోర్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. ఆ యానింగ్ చేయడం వల్ల, ఓకే, ఆవలింతల వల్ల ఏమవుతుంది, ఎయిర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటాం, డీప్ బ్రీత్ తీసుకుంటాం మన బాడీలోకి, ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఎక్కువగా లోపలికి తీసుకునే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. సమ్ సైంటిస్ట్ థింక్ ఇట్ మే హెల్ప్ కూల్ ద బ్రెయిన్ లైట్ స్లైట్లీ. ఫ్యూ సైంటిస్ట్ వాటి మీద దే హ్యావ్ మేడ్ సమ్ పరిశోధనలు అనేవి చేశారనమాట, ఇన్వెన్షన్స్. దే హ్యావ్ మేడ్ సమ్ ఇన్వెన్షన్స్ ఆన్ యానింగ్, దట్ దే సే దట్ ద యానింగ్ మేక్స్ cools the brain slightly. It can also increase the alertness for a short time. Yawning is contagious because our brain copies the other actions. So yawning is a natural body sign for rest or refresh. This is about yawning. Okay children, don't forget to subscribe our channel. We will learn new things daily. Okay, don't forget to share our channel, subscribe and like the channel. Bye. We shall meet in the next class.